نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ احباب کرام تھوڑی دیر توجہ فرما لیں، چند ضروری گزارشات سماعت کر لیجئے گا۔ ترغیب میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جو آدمی ان 5 راتوں میں عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں اس کا صلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی ان 5 راتوں میں عبادت کرنے والا تھوڑی کرے زیادہ کرے، ان راتوں میں عبادت گزار لکھا جائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ اتنی بڑی گارنٹی اور شہادت کے ساتھ بات فرمانا اہل ایمان کے لیے توجہ طلب ہے کہ صادق الامین صادق المصدوق پیغمبر آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات یقیناً وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید نہ بھی بتائیں، کوئی فضیلت اور کوئی ثواب نہ بھی بتائیں، آپ صرف فرما دیں کہ یہ کام کرو، تو تبھی ایک صاحب ایمان کو اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن آپ تو اتنی گارنٹی کے ساتھ اور اتنی یقین اور تسلی کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ان 5 راتوں میں عبادت کرنے والے پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک رات گزر گئی ہے، یعنی 8 ذی الحجہ کی رات ہے، اور ایک رات یہ ہے جسے عرفہ کی رات کہہ سکتے ہیں، آپ 9ویں کی رات کہہ سکتے ہیں، اور ایک رات اس سے اگلی ہے جسے آپ 10 کی رات کہہ سکتے ہیں یا چاند کی رات کہہ سکتے ہیں۔ یہ 3 راتیں اسی مہینے سے تعلق رکھتی ہیں، اور چوتھی رات عید الفطر کی ہے، اور 5ویں رات شعبان کی 15ویں ہے۔ ان 5 راتوں میں عبادت کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت فرمائی ہے۔ دیکھیے اس مہینے کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اشہر حرم میں اس کا شمار ہے، 4 حرمت والے مہینوں میں اس کی گنتی ہے۔ پھر اس پورے مہینے کی فضیلت کے ساتھ اس عشرے کی فضیلت موجود ہے، پھر اس عشرے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ پھر عرفہ کی علیحدہ فضیلت موجود ہے، پھر اس فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کی 3 راتیں ان 5 راتوں میں بھی شامل ہیں جن 5 راتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی خوبیاں جمع ہو گئی اس مہینے میں، کتنے فوائد اور ثمرات اور فضیلتیں جمع ہو گئی اس مہینے میں، پھر اس عشرے میں۔ تو اس لیے ان راتوں کو گوائیے گا نا، انہیں ضائع مت کیجیے گا، کچھ دیر اللہ کے حضور ضرور جاگیں اور عبادت کریں۔ جن مہینوں کی، جن دنوں کی، جن راتوں کی، جن گھڑیوں کی فضیلت احادیث میں آتی ہے، ان کے 2 ہی مطلب ہیں کہ ان مہینوں میں یا ان راتوں میں یا ان دنوں میں یا اس عشرے میں یا اس گھڑی میں یا تو عبادت کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو گناہوں سے بچیں، نافرمانی سے بچیں، یہی مقصود ہے۔ نیکی کریں تو نیکیاں جمع کر لیں، نہیں تو گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے، گناہ سے بچنا بھی عمل ہے، گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا ذریعہ۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چاہے وہ باطنی گناہ ہیں چاہے ظاہری گناہ ہیں، ظاہر ہیں یہ پوشیدہ ہیں، تمام گناہوں سے بچو۔ پھر اللہ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ جس پر مولانا عاشق الہی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا جتنے صدقات خیرات ہیں یہ جہنم سے بچانے والے ہیں، اور جتنی عبادات ہیں جسمانی قسم کی یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔
इसी तरह गुनाहों से बचना ये जहन्नम से बचने का जरिया है, और नेक अमाल करना ये जन्नत में दाखिले का क्या है, जरिया है। मालूम हुआ कामयाब वो है जो जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। तो कामयाब वो है जो नेकियां भी करे और गुनाहों से भी बचे। इसी आप कुर्बानी के अमल को लें। अल्लाह का कुरान जहां ये कहता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि भाई अल्लाह के यहाँ खून नहीं पहुंचता, अल्लाह के यहाँ गोश्त नहीं पहुंचता, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि अल्लाह के यहाँ तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। फिर तकवा क्या है? गुनाहों से बचना, नाफरमानी से बचना। अगर कोई आदमी हज करे गुनाहों से न बचे उसका क्या हज है? नमाज पढ़े गुनाहों से न बचे उसकी क्या नमाज है? कोई आदमी कुर्बानी करे गुनाह से न बचे उसकी क्या कुर्बानी? कुर्बानी की रूह तो उसमें मौजूद नहीं है। अब इसी अशरे के अमाल देख लें। बाल काटना छोड़ दिए, नाखून तराशना छोड़ दिए, फर्ज भी नहीं थे, वाजिब भी नहीं थे, एक मुस्तहब अमल था, सवाब के काबिल था, उसे छोड़ दिया। गुनाह फिर नहीं छोड़े, नाफरमानी फिर नहीं छोड़ी, हराम फिर नहीं छोड़ा, जुर्म फिर नहीं छोड़ा। मालूम हुआ इबादत की रूह नहीं है। इसलिए कुर्बानी जैसा फरीज़ा अदा करते हुए साथ ये तालीम मौजूद है कि ये अमल करें और गुनाहों से भी बचें, ये नेकी करें नाफरमानी से भी बचें। इसलिए दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती कि इबादत भी हो बगावत भी हो, इबादत भी हो नाफरमानी भी हो, नेकी भी हो गुनाह भी हो। ये दो चीजें इकट्ठी नहीं चलती। खुद को बचाइएगा, महफूज कीजिएगा अपने आप को। देखें कितना प्यारा अमल, एक और अमल इसी अशरे में शुरू होने वाला है जिसको आप तकबीर तशरीक कहते हैं, यानी 9वीं ज़िल-हज्जा की फजर से लेकर 13वीं की असर तक तशरीक। एक तो है फर्ज नमाज के बाद एक दफा बुलंद आवाज से कहना, ये हर आदमी पर लाजिम है एक दफा, और अगर कोई 3 दफा कहता है या एक दफा से ज्यादा कहता है तो ये खिलाफ सुन्नत है। एक दफा फर्ज नमाज के बाद। हाँ, इसके अलावा उठते बैठते आते जाते जहां भी जिस काम में भी मसरूफ हो वो जुबान से ये तकबीर पढ़ता रहे, कहता रहे, कसरत के साथ ये जिक्र करता रहे। तो ये भी एक इन दिनों का मकबूल अमल है अल्लाह जल्ल जलालहू के यहाँ, कि जुबान अल्लाह के जिक्र में क्या रहेगी, मसरूफ रहेगी, नेकियां बढ़ती रहेंगी। तो आप गौर करें तो अंदाजा होगा कि नेकियों के मौके अल्लाह ने बढ़ा दिए, कितने इनायत फरमा दिए। कदम कदम पर नेकी का मौका है। तो इसलिए सिर्फ कुर्बानी पे फोकस न करें। कुर्बानी तो हर एक पे वाजिब नहीं है, हर आदमी कर नहीं सकता, लेकिन ये अमाल तो हर आदमी कर सकता है। हर एक की दस्तरस में है, हर एक की कुव्वत और इस्तिताअत में है। इसलिए ये मुफ्त का सवाब है। देखें, हम बाल और नाखून न काट के मुशाबियत किससे कर रहे हैं? हाजियों से, और गुनाह नहीं छोड़ रहे, नाफरमानी नहीं छोड़ रहे। हाजी तो होता वो है जो तौबा करने के लिए गया हो, माफी मांगने गया हो अल्लाह के हुजूर। वो जनाब पेश इसलिए होता है ताकि मेरे जाहिर और बातिन के गुनाह क्या हो जाए, माफ हो जाए। तो मुशाबियत हुज्जाज से और अमल में कोई मुशाबियत नहीं है, किरदार में कोई मुशाबियत नहीं है। गुनाह उसी तरह चल रहे हैं। कीमती रातें बाजारों की नजर हो रही है, कीमती रातें खरीदारी की नजर हो रही हैं, कीमती रातें घूमने फिरने की नजर हो रही हैं, बल्कि कीमती रातें नाफरमानी की नजर हो रही हैं। उसी तरह गीबत, उसी तरह झूठ, उसी तरह कस्में उठाना, उसी तरह 2 नंबरी, कुर्बानी जैसे जानवरों में भी 2 नंबरी। खरीदने वाला मुसलमान है तो बेचने वाला कौन है? जो ले कुर्बानी करने के लिए ले रहा है वो मुसलमान है, जो बेच रहा है वो कौन है? वो भी मुसलमान है। तो आप खुद अंदाजा करें, उस पे इन दिनों का एहतराम लाजिम नहीं, उसके जिम्मे इस महीने का एहतराम लाजिम नहीं। बहसीयत मुसलमान के हर आदमी अपनी जगह पे सोचे कि सबके लिए नेकियों के मौके हैं और सबके जिम्मे है कि गुनाहों से बचा जाए, नाफरमानी से बचा जाए। चाहे वो मक्के में मौजूद है, चाहे रुए जमीन पर किसी जगह पे भी मौजूद है। तो हर साहिब ईमान को, हर मुसलमान को गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह समझ नसीब फरमाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना।
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.